Good evening, Mr. Dhanus. Hope you are all ready to get going. So let's formally begin the program. Good evening to all participants and speakers of the day, Mr. Dhanus DS. Welcome to all of you to the first webinar of this year's Electrical Safety Week 2023. The webinar series is hosted by HSC Forum of National Safety Council Kerala chapter, jointly with the support and help from Department of Electrical Inspectorate as a part of the National Electrical Safety Week campaign. Shri Dhanus is a speaker today talking on electrical safety in industries. Shri Dhanus is presently working as Assistant Electrical Inspector under the Ministry of Power, Government of Kerala for the past 7 years. He is presently stationed at Department of Electrical Inspectorate, Ernakulam. He completed his BTech in Electrical and Electronics from College of Engineering, Trivandrum in 2010. Subsequently, he completed his MTech in Electrical Machines in 2015 from College of Engineering, Trivandrum. He started his career as a graduate engineering trainee in Apollo Tires in 2010-11 and later worked as assistant manager engineering in National Textile Corporation. Later, he joined the Kerala State Electricity Board as assistant engineer in 2016-17 and from there moved to the Department of Electrical Inspectorate as assistant electrical inspector from 2017 onwards. So dear participants, we have a speaker who has practical experience working in industries, who also has exposure to working with Electricity Board, and now as an officer from Department of Electrical Inspectorate, experience of enforcing electrical safety. So I'm sure today's talk will be a good learning session for all participants from industries. A warm welcome to Shri Dhanus to this program. I also thank all the participants who have joined this program. And a warm welcome to all participants. And before I formally hand over the session to Mr. Dhanus, let me request all the other participants to kindly mute their laptop or mobile phone. Keep it in the mute mode. Any doubts, any questions you have, you can either post it in the chat box or you can post it after the talk is over. So ideally, we would give the time for Mr. Dhanus to complete his presentation and then we go to the question answer session. You can post your questions on the chat box or later on once the presentation is over, you can unmute and post your question. So with this small introduction, let me now request Shri Dhanus to formally start his presentation. Over to you, Mr. Dhanus. Thank you, sir. Most welcome. Actually, firstly, I am thanking National Safety Council Kerala chapter for giving an opportunity to for such kind of presentation, and I heartily welcome all engineers who have working in industries to my presentation. Okay, we can go. I hope all of you have all of you can see my screen. If anyone is facing some difficulties, please inform me. You can put it in the presentation mode so that it becomes a little more wider. Okay. Sir, is it okay? Hello? It is visible, you can proceed, but it is not in the presentation mode that I see. I don't know about others, but you can start. I think okay, I will check. Presentation.
Is it okay, sir? You can proceed, sir. Okay. Today I am going to present electrical safety in industries. So it's a wide subject. I'm trying to go through all areas. So kindly cooperate. So the training outlets, the purpose, the basic concepts of electricity and hazard recognition and effect of electricity on human body, electrical hazard protection, work practices, and how to respond or report a problem. And 2-3 videos are there for safety in industries. You can learn from that. So my presentation mainly focus on these things. First, to raise your awareness to potential electric hazards and instruct you on how to recognize an electric hazard, provide the way to eliminate, remove, prevent electric hazards in workplaces, and emphasizing the extreme importance of observing all electrical safety requirements and practices. Instruct you to what to do in an event of an electrical accident, how to respond to an electrical accident. And this course is only for giving some information regarding the electrical safety in industries only. It's not designed to teach you to work on electrical equipments. And this course will not qualify you to work on electrical equipments. And if you see some problems with electrical equipments, notify your supervisor. Only authorized persons can work on electrical equipments according to our safety regulations. So basic concept of electricity is the flow of electrons, and it requires a source of power. Sir, 1 second, sir. Sir, are you in the first slide only? Title slide only? Yes. Okay, I think there's a small button, resume slideshow. If you can click on that. Resume slideshow. Just on the screen itself, you can see on the electrical safety. Oh. No, I'm already gone. We are still in the first slide only. Yeah. Okay. Okay. Now it is in the second slide. You just move it to the previous slide. Just wanted to check whether it's working. Is it okay? No, it's not moving. I think on your screen itself, on the left of your slide purpose, there is a button which shows slideshow, resume slideshow. Now put it in the presentation mode. Presentation. Now it is the first slide. Yeah, try moving it. It is in the first slide only.
You have shared from your desktop only, no? Now second slide, our purpose is visible, purpose slide. You can see this bottom, there is a button. Okay, start ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, yeah. Okay. ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉയർത്തുക, പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ എങ്ങനെ നമുക്ക് how to eliminate or prevent the electrical hazards in workplaces, and emphasizing the extreme importance of observing all the electrical safety requirements and practices. പിന്നെ instructing you on what to do in an event of electric hazards. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈൻ ടു ടീച്ച് യു ടു വർക്ക് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ ഇത് സേഫ്റ്റി, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹസാർഡിനെ ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനോട് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് കോഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ യു ടു വർക്ക് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്. അത് ഇതൊരു ഈ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലല്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലല്ല. ഇഫ് യു സീ സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, നോട്ടിഫൈ യുവർ സൂപ്പർവൈസർ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ വേണം. ട്രാവൽസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ വെൻ യു ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് ഇൻജുർഡ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഫാറ്റൽ. നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് കറണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ കറണ്ട് പോയാൽ യു മേ ഗെറ്റ് ഇൻജുർഡ്, സംടൈംസ് യു മേ ഗെറ്റ് ഡെഡ്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ് പൊതുവെ അതിൻ്റെ റീസൺസ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ കെയർലെസ്നെസ് ആണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻറ്റ്. അനദർ ഈസ് നെഗ്ലിജൻസ് ടു സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ്. ഈ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പലപ്പോഴും പാലിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഐസൊലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ പോവുക, അത് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയർ പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള നെഗ്ലിജൻസ് it leads to electrical accidents. Another is non-standard electrical installation. In non-standard electrical installation is എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എർത്തിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ വേണ്ടുന്ന ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉള്ള
installations accident undavannulla sadhyayundu. And another is violation of electric rules. ഏറ്റവും ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് വർക്കാണ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അത് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾ. അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പാലിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വയലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ്. Another one is lack of awareness about the danger of electricity. അത് പൊതുവിലെ പബ്ലിക്കിന് സംഭവിക്കുന്ന ആക്സിഡൻസ് എപ്പോഴും ഈ ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം അവയർനെസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ്. ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് അതിന്റെ ഡേഞ്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ സംടൈംസ് വർക്കേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി അവേർഡ്. സോ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ്, ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്. ദാറ്റ് മേ ബി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, ഇലക്ട്രിക് ബേൺ, ഇലക്ട്രിക് ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ. അത് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും sometimes because of shock we may get fall from a height, so that leads to our death. So അങ്ങനെ വരുന്ന ഹസാർഡ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സിന്റെ ഒരു ഇതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഫിസിക്കൽ സിമുലേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഹേർട്ടില്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, മസിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് influences the activity of these muscles and all those things. അത് സംടൈംസ് വളരെ ഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അത് വളരെ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് മൈൽഡ് ടിംഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ മേ ബി ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വയലന്റ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാം, വെൻട്രിക്കുലാർ ഫിബ്രിലേഷൻ, ടിഷ്യൂ ഡാമേജ്, അങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ ഷോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ബേൺസിലോട്ടൊക്കെ അത് വരാം. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കുലാർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂലം ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ബേൺസ്. Electric shock എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് വെൻ കറന്റ് പാസ് ത്രൂ ദ ബോഡി. സിവിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഷോക്ക് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് കറണ്ട്. അതിന്റെ കറണ്ടിന്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സിവിയാരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കറണ്ട്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട്, എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് എഫക്റ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഫ്രീക്വൻസി, ഇപ്പൊ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എ സി ആകുമ്പോൾ 50 ഹെർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും സിവിയാരിറ്റി കുറവാണ്. ഡി സി ഇസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ എ സി. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കറണ്ട് അതിന്റെ സിവിയാരിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, ഹൗ മച്ച് ടൈം കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ അവർ ബോഡി, ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദ സിവിയാരിറ്റി. ഓക്കെ. ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം ഈ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കാം, ബേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കാം. ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് പാത്ത് ഓഫ് കറണ്ട്. പാത്ത് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കറണ്ട് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ വൺ പോർഷൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് കറണ്ട് ലീവ്സ് ഫ്രം അതർ പോർഷൻ. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആമിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹേർട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ ഡേഞ്ചറസ്. സിവിയാരിറ്റി മേ ബി മോർ
അതേസമയത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഗിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിവിയാരിറ്റി വിൽ ബി വെരി ലെസ്. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദ സിവിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അത് ഒരു 0.6 to 1.5 മില്ലി ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇഞ്ചറി, ടിംഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്ലിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ടു 10 മില്ലി ആംപിയർ ദ ഫോറാം മസിൽസ് ഹെൽഡ് ഇൻ കോൺട്രാക്ഷൻ, മസിൽസിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. 20 to 40 മില്ലി ആംപിയർ ആകുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ കോൺട്രാക്ഷൻ, റെസ്പിറേഷൻ സീസസ് ടു ഫങ്ഷൻ. 40 ആംപിയറിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു അത് കൂടുതൽ സിവിയർ ആവും. 100 മില്ലി ആംപിയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ occurs, regular heart action ceases. Another is ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ബേൺ. ഇലക്ട്രിക് ബേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബേൺ ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ദ പാസേജ് ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി, കോണ്ടാക്ട് ഓർ നിയർ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആർ. അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസും, അത് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേൺസ് വരാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തൂടി കറണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാം. കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻ അവർ ടിഷ്യൂസ്, ദാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡാമേജ്ഡ്. ആ ടിഷ്യൂസിനകത്തൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ കാരണം ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് ആവാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ടിഷ്യൂസ്, ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ that leads to more severe. Hello, time എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഹലോ, ആദ്യം മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. kindly switch off the mic. hello, സർ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഹലോ, യു ആർ ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഈ ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ആർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആർക്കിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയർ കോണ്ടാക്ട് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആക്സിഡന്റ്. You're on mute. Sir, you have gone on mute. Sir, on the മ്യൂട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ താഴെ? You have got yourself on the mute mode. താഴെ ആ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ പ്രസന്റേഷന് താഴെ. അൺമ്യൂട്ട് ആയോ? now it's okay. സാർ, ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയുടെ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ എവിടം വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? എവിടം തൊട്ടാണ് കേൾക്കാതെ വന്നത്? ഹലോ, ഇലക്ട്രിക് ബേൺസിന്റെ ഫയറിന്റെയും തുടക്കം തൊട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫയേഴ്സിനെ പറ്റി അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇതാണ് കേട്ടോളൂ. ഓക്കെ. ഇലക്ട്രിക് ബേൺസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസും ഉണ്ടാവാം,
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസും ഉണ്ടാവാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തോടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. The current flows through our body. Due to heating effect of electric current, the heat is dissipated in our body. Body tissues. Tissues il thanne heat dissipate ചെയ്തിട്ട് that damages the tissues, the entire tissues. Sometimes it may be internal organs. Internal organs ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമാണ്. ഒരു ഫാറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രിക് ബേൺ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു എൻട്രി വൗണ്ടും എക്സിറ്റ് വൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു എൻട്രി വൗണ്ടും എക്സിറ്റ് വൗണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർക്കും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിന്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ബേൺസിന്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂലമാണ്. ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഈ സ്കിന്നിൻ അണ്ടർ ദ സ്കിൻ വീഡിയോ ഒരു നിമിഷം ഓക്കെ. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്, സ്കിന്നിന്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹീറ്റ് ശരീരത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒന്നും വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി സിവിയർ. സോ ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് ആർ മോർ സിവിയർ ദാൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആർക്കിങ്ങിന്റെ നിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലാഷ് ഓവർ നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് വല്ല അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു an indirect electric burn. And another thing is electric fire. Electric fire overheating of cables മൂലമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾസ് എങ്ങനെ ഓവർഹീറ്റ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 kW ഉള്ള ലോഡിന് ഒരു 140 amps ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 80% നമ്മൾ അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 80% ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേ നമ്മൾ കേബിൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് പകരം നമ്മൾ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫയർ. ഇലക്ട്രിക് ഫയർ എന്ന് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കേബിൾ ഹീറ്റ് ആവും. ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ ആവും. ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫേസ് ന്യൂട്രൽ തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് മാറും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഈ ആർക്കിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫയർ. പിന്നെ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലെഗ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, നെറ്റ് ബോൾട്ട് ലൂസ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇതെല്ലാം ലൂസ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പോർഷൻസിലെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയാണോ ഹീറ്റ് കൂടുന്നത് അവിടെയെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെയും കൂടും. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടും. ഫൈനലി അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് മാറും. ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആർക്കിംഗ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫയർ. പിന്നെ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമിസസിൽ മെയിൻലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേഞ്ചർ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, ഫോൾട്ടി മെഷീൻസുമായിട്ട് ഫോൾട്ടി മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. അത് മെയിൻലി നമ്മൾ മെഷീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, മെഷീനിലേക്കുള്ള കേബിൾ ടെർമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു എർത്ത് ലീക്കേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോക്കിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഷോക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. മെയിൻലി നമ്മളൊരു മെഷീൻ്റെ
നോൺ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് മെറ്റാലിക് പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡബിൾ എർത്ത് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം. ഡബിൾ എർത്ത് ചെയ്യണം. അത് അതിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എർത്തിങ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ടെർമിനേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം. ആർമഡ് കേബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ ആർമറിങ് നമ്മൾ ഗ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എർത്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ നിന്നുള്ള ഫോൾട്ടി മെഷീൻസ് നിന്നുള്ള ഷോക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ എർത്ത് ലീക്കേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി ഗ്ലൗസുകൾ, സേഫ്റ്റി ഷൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആക്സിഡന്റൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ലൈവ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ബസ് ബാർസും ലൈവ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം ലൈവ് പോർഷൻസ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഷ്രൗഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പാനൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഷ്രൗഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ മാക്സിമം ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഷ്രൗഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബസ് ബാർസ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഫയർ ആക്സിഡൻസ്, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് കേബിൾസ്, അത് നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ കേബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ടോട്ടൽ ലോഡ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 80% ഈ കേബിള് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല കേബിള് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അതിന് സ്വിച്ച് ഗിയർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ആ കേബിളിലൂടെ മാക്സിമം ഫ്ലോ ചെയ്യാവുന്ന അതിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ബ്രേക്കറിൻ്റെ സെറ്റഡ് കറണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കേബിളിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫീഡറിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വിച്ചുകൾ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് എക്യുപ്മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. എക്യുപ്മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഗിയർ ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആർക്ക് ബേൺസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. പിന്നെ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ലീഡ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഈ ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഓർഗൻസിനെ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ്, ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബേൺസ്. പിന്നെ ആർക്ക് ബേൺസ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആർക്ക് ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആർക്ക് ബേൺസിന് കാരണം. തെർമൽ ബേൺസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ സ്കിൻ ടച്ചസ് ദ ഹോട്ട് സർഫസ്. അതായത് ഒരു ഇപ്പം മെഷീൻ്റെ ഹീറ്റ് ആവുന്ന പോർഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന തെർമൽ ബേൺസ് ആണ്. ഈ ആർക്ക് ഫ്ലാഷ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു വളരെയധികം ആക്സിഡന്റിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ ആർക്ക് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അപകടകരമാണ്. An arc flash is a phenomenon where a flashover of electric current leaves its intended path and travels through the air from one conductor to another or to the ground. The results are often violent, and when a human is close proximity to the arc flash, serious injury and even death can occur. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ, ഈ ഡ്രോപ്പിംഗ് ടൂൾസ്, അതുപോലെ ആക്സിഡന്റൽ ടച്ചിങ്, കണ്ടൻസേഷൻ, മെറ്റീരിയൽ ഫെയിലിയർ, കൊറോഷൻ, ഫോൾട്ടി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ഫ്ലാഷിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് affecting the severity of flashover. There are 3 factors determine the severity of the flashover injury. Is proximity of worker to hazard, temperature, time of the circuit to break. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Hazard recognition, cords and equipments, power tools and the extension cords must be inspected each time they are used, and they must be taken out service immediately upon the discovery of worn or broken insulation. And visually inspect the electrical equipments before each use for damage and or external defects such as loose, missing or deformed parts, pinched or crushed outer jackets or insulation. And this type of external damages may indicate the internal damage of the equipments. The electrical cords that are worn or damaged must be replaced without any delay. And before cleaning the electrical equipments, turn it off or unplug it.
ഇതെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ഓഫ് any obstructions at all time. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് അലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സർവീസ് പാനൽ റൂമെല്ലാം നമ്മൾ should not be allowed for storage of materials. In front of the panel ഒരു 1 meter clear space കൊടുക്കണം. അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുവാണ്, അത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എക്സ്പോസ്ഡ് വയറിംഗ് assume all exposed wiring is energized until proven otherwise. ജസ്റ്റ് വയറിങ് എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എല്ലാ എക്സ്പോസ്ഡ് വയറിങ്ങും അതിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. Stop and protect the area and contact supervision if you encounter this situation. And ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടി ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്ട്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സസ് ആൻഡ് പുൾ ബോക്സസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്രൂവ്ഡ് കവേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് പ്ലേസ്. സംടൈംസ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ DBയുടെ ഒക്കെ കവറിങ്, അതുപോലെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ കവർ, ഇതെല്ലാം മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Unused openings in the cabinet boxes and fittings must be closed. No missing knockouts. And if it is seen, report the situations to your supervisor. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം. അത് LT-യിലാണെങ്കിൽ 1.2 മീറ്റർ ആണ് സേഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ്, വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. 3.3 to 11 kV വരെ 2.55 മീറ്റർ ആണ് സേഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ്. 22 to 33 kV 2.7 മീറ്റർ ആണ്. 16 kV വരെ 3 മീറ്റർ ആണ്. 110 kV 3.3 മീറ്റർ ആണ്. 220 kV 4.2 മീറ്റർ. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് ആൻഡ് ലെതർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, റബ്ബർ മാറ്റ്സ്, റബ്ബർ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ്, റബ്ബർ കവർ, റബ്ബർ സ്ലീവ്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഹാറ്റ്സ്, സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ്സ്, സേഫ്റ്റി ഷൂസ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും, ഒരു ഇൻ കേസ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഉണ്ടായാലും, നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ്സ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി, നമ്മളൊരു വീഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യത, ഈ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ് അപകടം സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഷൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അതിന് കുറച്ച് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഹാർഡ് ഹാറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴത്തോട്ട് വീഴോ വല്ലതും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഹെഡ്. റബ്ബർ ഗ്ലൗസ്, റബ്ബർ മാറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഇതെല്ലാം ഈ പാനൽ ബോർഡ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഈ റബ്ബർ മാറ്റ്സ് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ HT എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റർ, ലൈൻ ഐസൊലേറ്റർ, സബ്സ്റ്റേഷൻ യാർഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ലൈൻ ഐസൊലേറ്റർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ വിയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ റബ്ബർ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ്, ഹാർഡ് ഹാറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഷോക്കിനെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു ഹസാർഡ്, ഏതൊക്കെ ഹസാർഡാണ്, എക്യുപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്, ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഓൾ 3 ഹസാർഡ്സ്. അത് ഒന്ന് ഷോക്കിന് റബ്ബർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്ലോവ്സ് വിത്ത് ലെതർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സ്ലീവ്സ്, കവേഴ്സ് എക്സെട്ര. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റഡ് ടൂൾസ് ആണ്. ഇൻസുലേറ്റഡ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഷോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ de-energize all circuits and conductors in immediate work area. Another is arc. അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്ലെയിം ഓർ ഫ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്ലോത്തിങ് ആണ് ആർക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്ലാഷ് സ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾസ് ഫോർ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഗൂഗിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഐ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വിയർ ഫ്ലാഷ് പ്രൂഫ് ഗ്ലോവ്സ്. പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്ലെയിംസ് ഓർ ഫ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്ലോത്തിങ്, അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്ലാഷ് സ്യൂട്ട്സ്, വിയർ ഫേസ് ഷീൽഡ്സ്, എല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ് വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഓൾ എനർജൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, യൂസ് ഓൾ സ്പെസിഫൈഡ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക്
make sure that all the non-energized equipments are properly grounded. Grounding ആണ് നമ്മൾ ഒരു another preventive method. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഈസ് another method of protecting you from electric shock. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഫോൾട്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഷോക്കിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിന്റെ ബോഡി നോൺ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് മെറ്റാലിക് പാർട്ട് നമുക്ക് എർത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ക്ലാസ്സിലാണ്. However, it is normally a secondary protective measure. The ground refers to a conductive body, usually the earth, and means a conductive connection, whether intentional or accidental, by which an electric circuit or equipment is connected to the earth or ground plane. By grounding a tool or electrical system, a low resistance path to the earth is intentionally connected. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് ബോഡിയാണ്. നമ്മളൊരു ഇന്റൻഷണൽ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾട്ടിനെ നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് പാത്ത് അതാണ് ഗ്രൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗാർഡിങ് ആണ്. ഈ ഗാർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ, ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ആണ്. വേരിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു ക്ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സിന് നമ്മളെ മാക്സിമം അകറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോക്സസ്, സ്ക്രീൻസ്, കവേഴ്സ്, പാർട്ടീഷൻസ് എക്സെട്ര. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇന്ററപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇന്ററപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കറന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്യൂട്ട്സ്. This difference in current could happens when electric equipment is working correctly, not working correctly. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഫേസിൻ്റെയും ന്യൂട്രലിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇന്ററപ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും. ELCB എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇന്ററപ്റ്റർ ആണ്. Causes of accidents in industrial premises. അതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ടു യൂസ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് റബ്ബർ ഗ്ലൗസ്, സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ്സ് എക്സെട്ര. അതായത് ഈ വർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഈ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ്, റബ്ബർ ഗ്ലൗസ്, സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വിമുഖത കാണിക്കും. അതൊരു വലിയൊരു അപകടത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഫോൾട്ടി ഓർ ഡാമേജ്ഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്, ഒരു ഗ്ലൗസ് അത് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പോയൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു ഗ്ലൗസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആക്സിഡൻറ്റിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഡിസ്റിഗാർഡ്സ് ടു സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഈ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാലിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഇത് പറയാം, നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോഴും ഐസൊലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇന്റർലോക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ ഇന്റർലോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇന്റർലോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാതെ ബ്രേക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ യാർഡിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇന്റർലോക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കെയർലെസ്നെസ്, വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെയർലെസ്നെസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആക്സിഡൻറ്റ്. ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഫോൺ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എർത്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആക്സിഡൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഏരിയാസ്. നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആക്സിഡൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ വർക്കിംഗ് ഓൺ LT ലൈൻസ്. LT ലൈൻസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും switch off the linked switch with the circuit breaker and keep the board work in progress. LT lines has to be shorted and earthed using earth rods, and wear safety equipments like safety gloves,
safety belts, safety helmets, etc. while working on hoist lines. And HT lines work ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ substation permit എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Take the permit to work from substation, switch off the brake and rack out it. Breaker നമ്മൾ switch off ചെയ്ത് rack out ചെയ്ത് വെക്കുക. Put the permit work board on the breaker handle, and the lines has to be shorted and up using earth rods. അത് workplace നമ്മൾ line എല്ലാം short ചെയ്ത് earth ചെയ്യുക. And wear safety equipments like safety gloves, safety belt, helmets, etc. while working on hoist lines. And നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇന്റർലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു DGയും KCB സപ്ലൈയും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ്. ഒരു സിംഗിൾ കീ ഉണ്ടാവും, 2 ലോക്കും ഉണ്ടാവും. ഈ കാസ്റ്റിലിറ്റി ഇന്റർലോക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ കാസ്റ്റിലിറ്റി ഇന്റർലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കീ ഉണ്ടാവും, 2 ലോക്ക്. അപ്പം നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കീ തന്നെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇന്റർലോക്ക് നമ്മൾ റിലേ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ലോക്കിംഗ് ഓഫ് 2 or more power supplies using electric equipments like relays. പിന്നെ ജനറൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ്. ജനറൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് യൂസ് double or multi insulated wires for connecting the portable equipments. Provide switch plug sockets and use fuse wires for proper gauge. Use earth leakage protective device for portable equipments. Make sure all equipments, machines are properly. Welcome. Okay. Isolate the supply while working on the electrical equipments. In case of fire, isolate the supply and supply to that section. And don't operate the switches or equipments using wet hands. And make sure the power block is connected to the cable TV terminal. And switch off the supply to TV while operating antenna. And long poles near hoist lines. Don't use long poles near hoist lines and overload the cables and connect. And how to respond or report a problem. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പാനിക് ആവാൻ പാടില്ല. In the event of a person injury, ഒരു പേഴ്സൺ ഇഞ്ചേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, if a person is being shocked, turn off the source of electricity. ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ ഷോക്ക് ആയെന്നാൽ ആ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് അയാളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഇടവരരുത്. That leads to another accident. പിന്നെ remove the person away from the electrical source using a non-conductive material. And give proper artificial respiration and first aid to that person. Notifies the person. In the event of an electrical fire, activate the fire alarm system. Don't use the water extinguisher. Electrical fire ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ വാട്ടർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പൗഡറോ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അലർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരോടും ഏരിയ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക. യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദ യൂസിങ് ദ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ, നമ്മൾ ആ ഏരിയ വിട്ടിട്ട് ക്ലോസ് എനി ഡോർസ് ബിഹൈൻഡ് യു ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേഴ്സണൽ ടു അറൈവ്. ഓക്കെ, 2-3 വീഡിയോസ് കൂടി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം. Lockout and tagout should be done while the machine is under maintenance by isolating the power supply. Not All the visible. rotating parts should be guarded. Never wear loose clothes at machines. All the portable equipment should be with 3-pin plug and 3-pin power supply. Yeah, now it's visible. Portable lamp should have a mesh guard and it should have supply of 24 volts. Lockout and tagout should be done while the machine is under maintenance by isolating the power supply. All the rotating parts should be guarded. Never wear loose clothes at machines.
All the portable equipment should be with 3-pin plug and 3-pin power supply. Portable lamp should have a mesh guard and it should have supply of 24 volts. Never change the place of a halogen lamp when it is in on condition. No one should alter the electrical connections at any condition. Only trained and authorized persons should do this. Rubber mat should be laid and fire extinguisher should be provided in reach at main panel. For electrical fires, use CO2 and DCP fire extinguisher only. Don't take rest at electrical panels. Rubber mat should be laid and fire extinguisher should be provided in reach at main panel. For electrical fires, use CO2 and DCP fire extinguisher only. Don't take rest at electrical panels. To avoid damage and to avoid tripping, electrical cables should be laid from beneath the ground or from overhead. Never use power cables lying in rain or water. Sir, presentation ഓവറാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയി. Yeah, I think any good presentation laced with a little videos on electrical safety. Thank you, Mr. Dhanus. The floor is now open. ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം, അഖിൽ സർ, can you share this PPT and video? PowerPoint presentation സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സമ്മതം തരുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. Any other questions? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. If there are no questions, I think I will move on to the next section. Disturbances, okay. Yeah. Okay, so let me get on to the program. No questions from the audience. We had around 46 participants for this program. Some good participation. Thank you to all the participants who joined, and I'm sure all of you benefited from the programs, from the talk that Mr. Dhanus had
given us today. Broadly, I got a lot of understanding on electrical safety. He started off with what he would cover, and then basically the reasons for electrical accidents, which I understand could boil down to few, like not following the rules or possibly the negligent way of working, use of non-standard installations, violating the Indian electricity rules, and of course, ignorance on the part of the sorry, I lost connection in between. Yeah, I got disconnected in between. Sorry. In terms of Hassan, he touched upon basically shock, which is electrocution, then the burn injury, and then he also talked about fire and explosion, also a cause of an aftershoot of electrical accident, direct electrical accident, and subsequently indirect accidents are also caused because of electricity, which would be a fall after a shock causing injury. All electrical shocks are not dangerous so long as the current intensity is low, maybe less than 1.5 milliamps. You are protected, but beyond 1.5 milliamps. So those who know electricity know quite and understand that 1.5 milliamps is a very, very small quantity of magnitude of electricity, and a little current above that, small current in terms of magnitude, in terms of the path by which the current flows through your body, in terms of the duration, all can affect the person's health or the cause of injury. Yeah, and then the reasons what causes this kind of accidents are use of very common causes. I think the use of damaged cords. A very interesting portion that I never heard from any of the speakers was using electrical panels as storage areas. I think very common in most of the some of the places where you go for electrical auditing is using panels for keeping small items on the floor of the panel. I think that's also is very risky. And he also touched upon the need for using the proper personal protecting equipments for ensuring safety against electrical accidents. We all know, I think all electrical engineers know that we need to use rubber gloves, we need to wear the electrical shoes, we have to provide rubber mat in front of panels. All these are taken for granted and maybe there also. But I doubt whether any of the engineers really take care in terms of ensuring the PPA when it comes to protection against arc flash injuries or blast injuries. I think it's important that we insist and ensure that people wear flash resistant clothing, face shield, etc. to protect against injuries that can happen because of arc flash injuries or blast injuries. Maybe because the extent of such injuries are low that we don't insist on those, whereas electrical shock is more common and we fear more about shock, but there are other aspects of electrical accidents that can happen, for which also we need to take adequate protection. Also touched upon the ground fault circuit interrupters and the need for grounding as an important factor for ensuring electrical safety. But ultimately, a portion of the fault lies on the person also who is operating. The reluctance to use safety devices, a very word that he was very correct, that the reluctance to use safety devices, because we believe that accident is for another person, not for us, and that causes us to be reluctant to use safety devices, even wearing gloves when operating on live or dead electrical circuits. Use lead to an accident. So use only good protective gears. Ensure that all your protective gears are is in very good healthy condition. Carelessness can also contribute to accidents.
Mistaken identity at work areas. Very important factor that you touched upon, sir, is the mistaken identity at work areas. A lot many accidents especially in electricity boards. You take a work permit in one circuit breaker or one transformer and go and climb on second transformer or go and work on another live equipment, mistaking it to be the first one, or it could be a middle. If there are 4 transformers in the middle is the third one, you would go and work on the second one of the live equipment. A lot of accidents, including fatal accidents, have been reported because of this mistaken identity. Very important factor was highlighted, and of course, ignorance of safety procedures, though not admissible, is many prominent reason, and that is why we are conducting this kind of awareness sessions where we people become aware. Ignorance is bliss, but it doesn't save your life. But so very important that you are all aware of the electrical rules and regulations to follow. Procedure when working on an LT circuit, procedure when working on an HT line, procedure when you are working on a EST line requires different approach and different rules to be followed. Very clearly mentioned what all we need to take when you are working on an LT line, when you are working HT line was articulated by the speaker. Need for important interlocking requirements in terms of castle key interlocking when you have 2 different live circuits in a panel, and general safety precautions were touched upon. So it's a very broad, very wide subject, but very adequately covered, I believe, in today's talk. And finally, in spite of all these things, if an injury happens, how should you respond? What are the do's? What are the don'ts? That also was fully covered. And then finally rounding out with beautiful video short clips to highlight the safety and care to be taken. So a good, wonderful session. Thank you, Mr. Dhanus, for this great talk. Thanks on behalf of National Safety Council and HSC Forum. And of course, on behalf of the Electrical Inspectorate also, because very vibrant role this time. We have been participating, and the entire webinar series is drafted in consultation with the Electrical Inspectorate. Thank you very much, and looking forward your continued support of Electrical Inspectorate, not only in the successful culmination of this weekly webinar, but also taking it forward to next level as discussed yesterday. So thank you very much to you all, and thanks to all participants for your time and support. You can, if the people who wish to have the presentation copy, can put your email ID on this chat box before exiting. And if available, we will forward it. National Safety Council will forward it to your email ID. Thank you all. Thank you very much.